مساء الخير للجميع ويا رب يجعل حياتهم كلها خير. مسجد میں حضور مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے، بٹھایا ہوا ہے، صحابہ کو بٹھایا ہے، الریاض النظرہ کے اندر بٹھایا حضور نے، فرمایا مجھے پیغام آیا اللہ کا، میں فاطمہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، علی آئے تھے، رشتہ دینے کا ارادہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے کہتے ہیں سونے جو آپ کا خیال ہے وہی خیال ہے، حضور جیسے آپ فرمائیں، جو رنگ حضور مشورہ کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ مشورہ نہیں دے رہا تو ابوبکر صدیق نہیں دے رہے، وہ چپ کر کے بیٹھے، کوئی مشورہ نہیں دے رہے، خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو میرے رسول پاک اٹھ کے سین میں گئے تو حضرت صدیق اکبر بھاگ کے پیچھے گئے، حضور کے سامنے نہ یوں ہاتھ باندھے اور کہتے ہیں سونے اجازت دیں تو دو جملے کہہ لوں؟ حضور نے فرمایا کہو۔ کہ حضور شادی جہاں آپ کا دل چاہے آپ کریں، لیکن پوچھ سکتا ہوں کہ فاطمہ کے لیے کچھ بنایا ہے کہ نہیں؟ محبوبہ کوئی چیز؟ میرے رسول پاک کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، فرمایا جو دیکھتا ہے میری زبان دیکھتا ہے، تو جب بھی دیکھتا ہے میرا دل دیکھتا ہے، تو جب بھی دیکھتا ہے میرا دل دیکھتا ہے۔ فرمایا تو میری بیٹی تک کا اتنا خیال کرتا ہے؟ فاطمہ تو بدعت منی، فرمایا تو میری بیٹی تک کا اتنا۔ حضور یا رسول اللہ شہزادی کونین کی شادی ہے، حضور کوئی چیز ابوبکر کے مال کو اگر پاک سمجھو، بہتر سمجھو، تو میں نے کچھ بچا کے رکھا ہے سونے۔ حضور نے بازو پکڑا اور واپس لے آئے۔ اگلے لفظ ابن ماجہ کے ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے دیا ہے، اور فرمایا سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے ہیں، اس کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور میں کہوں گا سونے اس کی بڑی نیکیاں ہیں، تو میرا مالک ہے، تو بدلے جھکا۔ ابن ماجہ میں لفظ ہیں ابوبکر صدیق آج پتہ نہیں کیا حالت ہوئی، آج تڑپ اٹھے۔ صحابہ کہتے ہیں آج اتنا روئے کہ چیخ ان کے نکل گئی، کہنے لگے حضور آپ ہر وقت یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ حضور آپ کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر کا مال، کیوں کہتے ہیں ابو بکر کے پیسے، کیوں کہتے ہیں؟ کا حل ادلک انا و مالی لاکا یا رسول اللہ، انا و مالی لاکا یا رسول اللہ، انا و مالی لاکا یا رسول اللہ۔ فرمایا حضور ابو بکر کون ہوتا ہے جس کا مال ہو؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے محمد عربی کا ہی ہے۔ فرمایا میں کون ہوتا ہوں؟ انا و مالی لاکا یا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ حضور میں فرمایا حضور بڑے لوگ ہیں جو مکے کی منڈی میں آج بھی کھجوریں بیچتے ہیں، انہیں جانتا کوئی نہیں، بڑے ہیں جو مدینے کی منڈی میں یا رسول اللہ آج بھی گندم اور چاول بیچتے اور فروخت کرتے، جانتا کوئی نہیں۔ ایک ابو بکر ہے جس کے ساتھ جبریل بھی آ کے باتیں کرتے ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہیں جن کے لیے پہلے ہی جنت کی گارنٹی، انا و مالی لاکا یا رسول اللہ۔ سونے ابو بکر کا مال کی حیثیت رکھتا ہے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ رنگ محبت کا اور یہ شان سیدنا صدیق اکبر کی جو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش فرمائی۔ میرے دوستو ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر انداز میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی۔ اور جب وقت آیا میرے محبوب پاک کے وصال ظاہری کا تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر یصلی الناس، فرمایا ابو بکر کو حکم کرو، ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حکم دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے تو میرے والد برداشت نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ کیسے کھڑے ہوں گے، طاقت ہی نہیں۔ فرمایا مر ابو بکر یصلی الناس، حکم دو ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور خالی مصلی دیکھ کے طاقت نہیں رکھتے کھڑے ہونے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری میں تمہیں کہتا ہوں حکم دو۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ فرمایا نہ مومنوں کو گوارا ہے، نہ اللہ کو گوارا ہے، نہ اس کے رسول کو گوارا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں دوسرا کوئی امام بن سکے، نہ اللہ کو گوارا ہے، نہ مومنوں کو گوارا ہے، نہ اس کے رسول کو گوارا ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام۔ دیکھو نا کیسی بات ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف کے اندر کمال کرتے ہیں، بات فرماتے ہیں قانون ہے کہ جس جگہ کی مٹی لے کے کسی کو پیدا کیا جاتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، جس جگہ سے خمیر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے مٹی لے کے انسان کو بنایا جاتا ہے اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے۔ فرمایا دیکھو نا
जिस जगह से अल्लाह ने मट्टी लेके मुस्तफा के बतन अतहर को बनाया था, साथ से ही मट्टी लेके अबू बकर को बना दिया, और साथ थोड़ी जगह से मट्टी लेके सैयदना उमर फारूक को बना दिया। फरमाया जिनकी मट्टी का खमीर बराबर का हो उनका रोजा भी बराबर में है, और सुबह कयामत जन्नत में मकान भी बराबर बराबर ही होंगे। ये बराबर है और बराबर ही इनके मकानात रहेंगे। हुजूर ने साथ में इनको, इन गुलामों को कदमों में जगह अता फरमाई है। मेरे दोस्तों याद रखो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो मर्तबा मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और फिर हुजूर ने फरमाया खाली मोहब्बत नहीं, इसने अपने आप को रंग में भी रंगा है। फरमाया 360 आदतें हैं अल्लाह की जो बंदों में होनी चाहिए, मोहब्बत, प्यार, सखावत जो बंदों के अंदर होनी चाहिए। एक भी अगर कोई बंदा अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह बेहिसाब जन्नत दे देगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे अंदर भी कोई पाई जाती है? फरमाया नहीं। हुजूर क्या मतलब? फरमाया कोई नहीं, तेरे अंदर 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी की सारी तेरे अंदर पाई जाती हैं। मेरे सैयदना सिद्दीक अकबर की, मेरे दोस्तों, इखलाकियात हासिल करने के तौर पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले। और फरमाया सुबह कयामत नबियों के बाद अल्लाह अबू बकर को खड़ा करेगा जो कहेंगे कि या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को माफ फरमा दे। और बड़ा ही खूबसूरत जुमला है, मुल्ला रूमी ने लिखा है, फरमाते हंस पड़े सैयदना सिद्दीक अकबर मौला अली को और कहने लगे अली तुझे मुबारक हो। हुजूर ने फरमाया था कयामत के दिन अली जन्नत के दरवाजे पे बैठेगा और जिसको अली इजाजत देगा वही जन्नत में जाएगा। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे तुम्हें थोड़ी बात बताई है, अगली बात मेरे मुस्तफा ने मुझे बताई है। फरमाया अगली बात क्या है? फरमाया हुजूर ने फरमाया अली जन्नत में सिर्फ उसी को भेजना जो अबू बकर से मोहब्बत करने वाला होगा, सिर्फ उसी को जन्नत में भेजना जो अबू बकर से प्यार करने वाला होगा। तो मेरे दोस्त याद रख, हर उस जगह से बचें। देखे ना, मैंने आपको शुरू में कहा अगर सहाबा के बार अलैहिम रिदवान की जिंदगियां ही महफूज नहीं है तो फिर दीन कैसे महफूज है? अगर यहां ही सफाई नहीं है माज़अल्लाह, फिर सफाई आ कहां सकती है? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मस्जिद नबी में सहाबा के दरवाजे थे, हुजूर ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ मेरे अबू बकर का खुला रहे, सिर्फ दरवाजा। और उसमें एक हिकमत मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाई है कि बाकी किसी और ने तो नमाज पढ़ाने नहीं ना आना, अबू बकर ने इमामत करनी है, लिहाजा उनका दरवाजा खुला रहे। एक शख्स ने इतराज कर दिया कि या रसूल अल्लाह आप अबू बकर को हमेशा कोई अलग ही नवाजते हैं, सारे दरवाजे आपने बंद करा दी, उनका भी दरवाजा अबू बकर का दरवाजा क्यों खुला है? तो हुजूर ने फरमाया तेरे दरवाजे पे अंधेरा है और अबू बकर के दरवाजे को जब भी देखता हूं मुझे नूर ही दिखाई देता है, नूर ही दिखाई देता है अबू बकर का दरवाजा जब देखता हूं। गोया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज भी मैंने नूर वहां दाखिल कर दिया है और कयामत तक इस दरवाजे से लोगों को नूर ही मिलता रहेगा। बड़ा कुछ बंद कर दिया है उस हुकूमत ने, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा आज भी खुला है, आज भी मस्जिद नबी में, और बोर्ड लगा है आजा खौखा है सिद्दीक अकबर, और बुखारी में पूरा बाब है हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे का। गोया आज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान जाए तो सामने दिखाई देता है, बाबू सलाम से दाखिल हो तो साथ बिल्कुल दरवाजा है, हालांकि एक पिलर है उसके बीच, सिर्फ इधर भी दरवाजा इधर भी दरवाजा, तो जो अगला वाला दरवाजा है वो सैयदना सिद्दीक अकबर का दरवाजा है। और अंदर दाखिल हो तो सामने बोर्ड लगा है आजा खौखा सिद्दीक अकबर कि ये सैयदना सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजा है। मेरे दोस्तों हुजूर ने 3 हुक्म हमें लगाए हैं। एक तो फरमाया अबू बकर का शुक्रिया अदा करो, करेंगे वो कैसे अदा होता है? उनका जिक्र करके। और दूसरा हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की फर्मा बरदारी करो। वो फर्मा बरदारी क्या है? रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, ये उनकी सीरत है, तो उनसे नबी पाक से मोहब्बत गोया सैयदना सिद्दीक अकबर की ताबेदारी है। और तीसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अबू बकर से प्यार करो, करना चाहिए। बच्चों का, पोतों का कोई नाम पूछे तो मशवरा देना चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक रख लो। कभी कभी किसी डायरी पे अपने कलम से सोना करके अबू बकर सिद्दीक लिखना चाहिए, उनके अक़वाल याद करने चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी जिंदगी को अपनाना चाहिए। ये हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।